Okay. Okay, very nice morning to all of you. Thank you for joining the live class with me, Faisal Ahmed, faculty member, Department of English, World University of Bangladesh. And you're the students of the batches 41, 40A and 37C with me to do the course 20th Century English Literature 1, PNG 417. Okay, so today's topic is Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats. So I welcome you all to this live class. So to attend the live class is mandatory for you, and this decision has been taken by the authority. Okay, so not by me. For every teachers, you must attend the live class of their courses. Okay. If you miss the class, okay, without any logical or substantial excuse, then you will be penalized in many ways, okay, including your CGPA mark and other ways. So attending the live class is very important for you. Okay, this is strictly instructed by the authority of World University of Bangladesh. Okay, so I request the seers of the both batches and all the students who attend the class, okay, to inform this message to and disseminate this message to other students, okay, so that they can abide by the rules and regulations of the university, okay, and would not miss anything, okay, which is important to us, all of us. So Aniki, so many students are trying to join. So meantime of my delivering the lecture, I need to admit them as well to the class. So how many of you know? Six students so far have attended this class, and still many of you are struggling to join, and most of you, I think, don't know the information as they don't check their messages on smartphone, okay, on WhatsApp group, and also on your e-learning platform. Okay, so let me share today's lesson plan, what we're gonna do. So can you see the screen that I'm sharing with you now? Yes, sir. Yes, sir. That's fine. Let me enlarge it in slideshow mode so that you can see it better. Okay, now you can see the full screen, okay? Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today our planned lesson is the Lake Isle of Innisfree. It's a very famous and most quoted poem written by William Butler Yeats, or W.B. Yeats, mostly known as. Okay. So let's begin. So Lake Isle of Innisfree, this poem was written in 1888. 1888 সালে এটা লেখা হয়েছিল, অর্থাৎ আজ থেকে কত বছর হয়?
120, 21 সাথে আরো যদি আমরা 12 বছর যোগ করি কত হয়? 31, 33, 133 বছর আগে কবিতাটা লেখা হয়েছিল, বুঝতে পেরেছো? 133 years ago this poem was written. So উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের জাতীয় কবি এবং উনি অনেক কবিতা লিখেছেন ওনার জীবনে, এবং উনি যে গ্রেট ওয়ার ছিল, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, তারপর হচ্ছে রাশিয়ান রেভলিউশন সহ অন্যান্য যে আপরাইজিং গুলো ছিল, মানে তখনকার সময় রেভলিউশন ছিল ইউরোপে, ওয়েস্টার্ন ইউরোপে, সেগুলো উনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, উইটনেস ছিলেন। তো এই কবিতাটার টাইটেলে দেখো, লেক আইল অফ ইনিসফ্রি, এখানে এখানে যদিও স্পেলিংটা ISLE, এস আছে, এসটা সাইলেন্ট হবে, ওকে? প্রনাউন্সিয়েশনে অনেক সময় আমরা ভুলবশত এটা আইজেল বলি, সো এটা আইজেল হবে না, আইল হবে, ওকে? ইনিসফ্রি, দেখো এখানে ইনিসফ্রি এর প্রথম ফার্স্ট লেটার হচ্ছে ক্যাপিটাল, দ্যাট মিনস ইটস এ নেম, ওকে? নেম অফ এ প্লেস, এটা একটা জায়গার নাম। ইনিসফ্রি একটা গ্রাম বা কাউন্টি সাইড নাম আয়ারল্যান্ডে, ওকে? যেহেতু উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের কবি, গ্রেট ব্রিটেন বা ইংল্যান্ড বা ইউনাইটেড কিংডমের পার্শ্ববর্তী নেইবারিং কান্ট্রি হচ্ছে আয়ারল্যান্ড, সে আয়ারল্যান্ডের একটা অঞ্চলের নাম হচ্ছে ইনিসফ্রি, ওকে? তো সেইখানে একটা লেক আছে, সুন্দর লেক। লেকে সবাই আমরা নর্মালি ভালো লাগে ঘুরতে, লেকের পাড়ে, ওখানে খুব সুন্দর জেন্টল ব্রিজ থাকে, ওয়েদারটা নাইস থাকে, ওকে? বিশেষ করে বিকেল বেলায় এবং ভোরবেলা, এই দুইটা সময় গোল্ডেন পিরিয়ড লেকের পাড়ে, যেখানে গাছের ছায়া আছে এমন জায়গা, ওকে? তো লেকটার নাম হচ্ছে আইল, যেমন আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লেক আছে, ওকে? যেমন আমাদের গ্রামের বাড়িতে একটা লেক আছে, সেটা লেক না অবশ্য, এটা হচ্ছে দিঘি, বড় পুকুর, লার্জ পন্ড, যেটাকে আমরা দিঘি বলি আমাদের লোকাল ভাষায়। অনেক বড় দিঘি, যেটা আশেপাশে এলাকায় পাওয়া খুবই মুশকিল হয়ে যায়, আশেপাশে অনেক গাছ দিঘির পাড়ে, ওকে? আমাদের লোকাল ভাষা ওই দিঘির এরকম একটা নাম আছে আর কি, যে বড় দিঘি বা এই টাইপের একটা কিছু নাম। তো এরকম আর কি, তোমাদের হয়তো বিভিন্ন এলাকায় তোমরা জেনে থাকবে যে বিভিন্ন লেক বা বড় পুকুর থাকে, সেগুলোর নাম থাকে, এবং সেগুলোর পাশে সবাই আসে বিকেলবেলা, হ্যাঁ, আড্ডা দেয়, গল্প করে, ওকে? সো এই যে বিষয়গুলো, তার মানে নেচার, ক্লোজ টু নেচার, হিউম্যান বিইংস when approaches very close to the nature, then they feel very calm, cool and serene, okay? অর্থাৎ তারা একটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন ফিল করে, সো যেটা মানুষের অনেকটা মনের খাবার বলা চলে। মানুষের লাইফে দুইটা খাবারের প্রয়োজন হয়, একটা হচ্ছে ফুড ফর লাইফ, দ্যাট ইজ দ্য ফুয়েল টু কিপ ইউ এনার্জেটিক and to do some actions in life, okay? I mean to do work. So সেটা আমরা সরাসরি আক্ষরিক যে খাবার সেটা খাই, আমাদের পাকস্থলীতে যায় এবং সারা শরীরে সেটা নিউট্রিশন গুলো আমাদেরকে এনার্জাইজড করে, এবং আমরা সেই এনার্জি দিই আমাদের দৈনন্দিন যে অ্যাক্টিভিটি গুলো সেগুলো করে থাকি, ওকে? আর আরেকটা খাবার হচ্ছে ফুড ফর মাইন্ড, মনের খাবার, ওকে? মনকেও খাবার দিতে হয়। তো মনকে যদি মানুষ খাবার না দেয়, শরীরকে খাবার না দিলে যেরকম শরীর নিস্তেজ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি মনকে যদি মানুষ খাবার না দেয়, তার যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে আনন্দ না দেয় বা সেই ফুড গুলো না দেয়, তখন মনটাও আমাদের কি স্ট্রেসড হয়ে যায়, বিষণ্ণ, মেলাঙ্কলি হয়ে যায়, এবং সেটা ডিপ্রেসড হয়ে যায়।
তখন আমরা নানান সমস্যার মধ্যে পড়ি। ঠিক যেমনিতে শরীরে আমাদের পর্যাপ্ত খাবার যদি আমরা না হয় টাইমলি, ওকে, শরীর যেমন নানান সমস্যায় পতিত হয়, ঠিক তেমনি সিমিলারলি মাইন্ডেরও যে ফুড গুলো আমরা যদি ঠিক সময় মতো আমরা সেইগুলো ডিমান্ড অনুযায়ী আমরা যদি না গ্রহণ করি, then our mind will be sick and mind will make our body sick as well. Okay, so আমাদের এই প্রাকৃতিক অনেক জিনিস বা অনেক বিষয় আছে যেগুলো মানুষকে আনন্দ দেয়, সেগুলি হচ্ছে মনের খাবার। এটা আমাদের সেন্সের মাধ্যমে, আমাদের দৃষ্টির মাধ্যমে, ফিলিংস এর মাধ্যমে আমরা গ্রহণ করি, ব্রেইনের অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে আমরা এটা গ্রহণ করে থাকি। ওকে, যেগুলোর মধ্যে আমাদের আছে যেমন কামনেস, লাভ, ওকে, তারপর যেমন আমাদের যে একটা কি বলে এটাকে, আমাদের যে স্লিপ, ওকে, স্লিপটা এক ধরনের, স্লিপ হচ্ছে মন এবং শরীর দুইটারই খাবার, একসঙ্গে ইয়ে করে ঘুমটা। তো এই যে লেক আইল অফ ইনস্পিতা, মানে এটা হচ্ছে কবির যে মনের যে বহিঃপ্রকাশ, সেটাই হচ্ছে এই কবিতার মধ্যে, এবং সেটা হচ্ছে নেচারকে নিয়ে, এবং বিশেষ করে তার চাইল্ডহুডে সেই লেকে, তার গ্রামের বাড়িতে এই লেকে সে প্রায় ঘুরতে আসতো, খেলতো এর আশেপাশে, বন্ধু বান্ধবের সাথে তার সাক্ষাৎ হতো, ওকে, এবং সেখানে আসলে এক ধরনের পিচ ফিল করতো, তার মানে পিচ, লাভ, ওকে, সেরেননেস, এগুলো হচ্ছে মানুষের। তারপর হচ্ছে যেটা কি বলে কি ডিলাইটফুলনেস বা আনন্দ, হ্যাপিনেস, এই বিষয়গুলো হচ্ছে মনের খাবার। সো এই বিষয়গুলো সে পেতো ওখানে ওই লেকের আইসে, তার লেক আইলে। তো এই লেক আইল নিয়ে সে, কবি এখন শহরে থাকে, রাজধানী শহরে থাকে। আয়ারল্যান্ডের রাজধানীর নাম কি বলতো কেউ একজন? আয়ারল্যান্ডের ক্যাপিটাল সিটির নাম কি? তোমরা কি স্লিগো স্যার। না, স্লিগো না, স্লিগো একটা অঞ্চল। আর কেউ আয়ারল্যান্ডের রাজধানীর নাম বলতে পারো কেউ তোমাদের মধ্যে? গুগল দেখে বলো যদি এমনিতে না পারো। তোমরা তো গুগলের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছো। স্যার গুগল তো বলতেছে রিকজাভিক। কারণ আবার বলো। স্যার আয়ারল্যান্ড, রিকজাভিক। ডাবলিন স্যার। ডাবলিন, yes exactly, that's right answer. ডাবলিন হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের রাজধানী। ওকে স্যার এটা কমন নেম কিন্তু ভুলে গেছি, হ্যাঁ, এর আগে অনেক শুনেছি। সো এই ডাবলিনই এখন উনি থাকেন, উনি এখন অ্যাডাল্ট একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, লেখালেখি করেন তার জীবদ্দশায়। তো উনি রাজধানীতে থাকেন, তো ওনার সে ছোটবেলার গ্রামের যে স্মৃতি লেকের পাড়ে, সেগুলো মনে পড়ে গেল, আর সেখান থেকে এই কবিতাটা লেখা তার। হ্যাঁ, স্লিগো যে বলেছো এখানে দেখে দেখে বলেছো, স্লিগোটা হচ্ছে ইয়েটসের হোম কাউন্টি, মানে কাউন্টি বলতে ওখানকার গ্রাম, গ্রাম অঞ্চলকে কাউন্টি বলা হয় ইউরোপে। তো তার যে জন্মভূমি আর কি, মাতৃভূমি, গ্রামের যে জায়গাটা, সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে স্লিগো। ওকে, এটা খুব সম্ভবত একটা ডিস্ট্রিক্ট হবে আয়ারল্যান্ডের, আমাদের যেমন চিটাগং, সিলেট, রাজশাহী এরকম। সো তো স্লিগো হচ্ছে উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস এর জন্মভূমি, শহর, শহর না ঠিক জেলা আর কি, গ্রামের শহর। তো সেখানেরই একটা জায়গা হচ্ছে ইনিসফ্রি, সেই ইনিসফ্রিতে একটা লেক আছে, লেকটার নাম হচ্ছে লেক আইল অফ ইনিসফ্রি। তো সো এটা একটা প্যাস্টোরাল পয়েম। হ্যাঁ, প্যাস্টোরাল মানে হচ্ছে
কৃষক বা রাখাল এদের সাথে সম্পৃক্ত হলে প্যাস্টোরাল বলা হয়, গ্রামের সাথে সম্পৃক্ত। ওকে, সো গ্রামের জীবন হচ্ছে সহজ সরল, শহরের জীবনের মতো সফিস্টিকেটেড বা কমপ্লেক্স না। ওকে, শহরের জীবন অনেক কঠিন, এখানে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়, লাইফের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছু করতে হয়। ওকে, তো শহরের জীবন খুবই কমপ্লিকেটেড এবং খুবই কমপ্লেক্স। অপরদিকে গ্রামের জীবন হচ্ছে খুবই সিম্পল এন্ড খুবই প্লেন। ওকে, সেখানে ঝুট ঝামেলা কম, সেখানে থাকার অত টেনশন নাই, খাওয়ার অত টেনশন নাই। গ্রামের মানুষরা তো স্যার সবসময় স্ট্রাগলিং এর উপর থাকে, অনেক স্ট্রাগল করে। স্ট্রাগল গুলো খুবই সিম্পল স্ট্রাগল, কিন্তু শহরের স্ট্রাগল গুলো জটিল। হ্যাঁ, শহরের স্ট্রাগল আর গ্রামের স্ট্রাগল মধ্যে পার্থক্য আছে। তো এখন তো মানুষ শহরমুখী হয়ে গেছে বা বিদেশ, ফরেন কান্ট্রি মুখী হয়ে গেছে, যার কারণে মানুষের মধ্যে জটিলতাটাও বেড়ে গেছে। গ্রামের মানুষের মধ্যে শহরের যে একটা প্রভাব, ইনফ্লুয়েন্স, সেটা পড়েছে। হ্যাঁ, যার কারণে গ্রামের মানুষও এখন শহরের মানুষের মতো অসুখী হয়ে পড়ছে। তো শহরের মানুষ তুলনামূলক বেশি অসুখী হয়, নানা রকমের তাদের ডিমান্ড থাকে বেশি, কিন্তু ডিমান্ড অনুযায়ী সেই চাহিদাগুলো তারা ফুলফিল করতে পারে না, নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে। ওকে, তো তাদের মধ্যে আনহ্যাপিনেস বা ডিস্যাটিসফ্যাকশনটা অনেক বেশি থাকে। তো গ্রামের মধ্যেও শহরের এই প্রভাবটা পড়ার কারণে গ্রামের মানুষের মধ্যে এই সমস্যাগুলো এখন দেখা যাচ্ছে। আগের সেই যে রুরাল অরিজিনাল যে গ্রাম বা গ্রামের মানুষের ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনা বা লাইফস্টাইল, সেটা কিন্তু এখনকার গ্রামগুলোতে পাওয়া যায় না। এখন গ্রামও অনেকটা অর্ধেক শহর হয়ে গেছে। ওকে, ওখানে ইন্টারনেট, ওখানে ইলেকট্রিসিটি, ওখানে সবকিছুই আছে। ওকে, ওখানে শহরের মানুষের মতো গ্রামের মানুষও এখন সেই টেনশন গুলো গ্রহণ করছে, হ্যাঁ, লাইফকে ডেভেলপ করার জন্য। তো যাই হোক, ডেভেলপ করতে গিয়ে তারা আরো ঝামেলার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো ওই ধরনের বিষয় থেকেই কিন্তু উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস তার নস্টালজিয়া। ওকে, অতীতের যখন কোনো কিছু মনে পড়ে আমাদের, সেটা ভেবে আমরা, এবং বর্তমানে যখন আমরা আনহ্যাপি থাকি, তখন অতীতের সুখ দুঃখের স্মৃতিগুলোকে বলা হয় নস্টালজিয়া। তো সেই নস্টালজিয়াতেই উনি অনেকটা নস্টালজিক হয়ে পড়েছেন, সেই তার লেকের কথা মনে পড়ে গিয়ে। দেন তিনি এটা লেখা শুরু করলেন, দ্য লেক আই লাভ ইন স্পিরিট কবিতাটা। ওকে, তো এবং উনি চাচ্ছেন যে আবারও যেন সেই গ্রামে ফিরে যান, আবারও সেই অরিজিনাল সেই শহরের সমস্ত ফ্যাসিলিটি গুলোকে বাদ দিয়ে গ্রামের সহজ সরল ফ্যাসিলিটি গুলো ছাড়া যে জীবন, সাধারণ ক্লাসিক লাইফ। ওকে, ক্লোজ টু নেচার, সিম্পল এন্ড প্লেন, যেখানে কিনা পিচ এন্ড হ্যাপিনেস, ওকে, বাউন্টিয়াস। তো সেই জিনিসগুলো পাওয়ার জন্য উনি আবার সেই কল্পনা করছেন আর কি, যদিও হয়তো উনি যেতে পারেননি। ওকে, সো এখানে স্পিরিচুয়াল যে বিষয়টা, হ্যাঁ, মানে সাইকোলজিক্যাল স্পিরিচুয়াল বিষয়টাই এই কবিতাতে ফুটে উঠেছে, যেটা আসলে মানুষের যে বস্তুবাদী জীবন, যেগুলো বস্তু দিয়ে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা হয়, বা নানা ধরনের লাক্সারিয়াস পম্পাস জিনিসগুলো মানুষকে অনেক কিছুই দেয়, কিন্তু স্পিরিচুয়াল যে হ্যাপিনেস বা পিস, সেটা অনেক সময় দিতে ব্যর্থ হয়। তো সেটার জন্য মানুষ আবার সেই ক্লাসিক সিম্পল লাইফের দিকে আবার তার এক ধরনের অ্যাট্রাকশন তৈরি হয়। তো হিউম্যান লাইফটা আসলে এমনই, যখন মানুষ সাধারণ থাকে সে অসাধারণ হতে চায়, যখন সে অসাধারণ তখন আবার সে কি সাধারণ হতে চায়। এই ধরনের একটা অপোজিট অ্যাট্রাকশন মানুষের মধ্যে সবসময় কাজ করে। তো সেটা আমরা ভিন্ন অ্যাঙ্গেলেও দেখতে পারি। ওকে, এই কবিতা হচ্ছে ABAB রাইম স্কিমে আছে, IMB মিটারে কবিতাটা লেখা হয়েছে। দ্য পোয়েম সিমিংলি নিট, কনসাইজ স্ট্রাকচার, খুবই ছোট্ট একটা কবিতা, সুন্দর করে সাজানো কবিতা। ওকে, so belies its complex networks of
rhythm and sound which are responsible for much of its visceral impact and enduring popularity. Okay, তার একটা সাউন্ড বা ভয়েসের ইফেক্ট আছে এবং এই কবিতাটা যথেষ্ট পপুলার একটা কবিতা, হ্যাঁ, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে। সো আমরা টেক্সটে চলে যাই কবিতাটার। নতুন একটা শেয়ার করছি তোমাদের সাথে। আমাদের ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, এটা কি তোমরা দেখেছিলা? উইক 3 এর সবগুলো অ্যাক্টিভিটি কমপ্লিট করেছো সবাই? জি স্যার। স্যার একটা বাকি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা করে নিও তাড়াতাড়ি। দেখো আমরা রিসাইটেশনটা একটু দেখি এখানে। and go now, walk with the tree, and a small cabin below there, clay and buckles. 19 rows will I have there, the highest for the honey bee, and the alone is the bee loud. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping on the veils of morning, so fair the cricket. এখানে ইউরোপের সিনারিও গুলো দেখানো হচ্ছে, আমাদের দেশের লেকের মতো হতো না, ওদের মতো, কিন্তু জিনিসগুলো সেম না, যেগুলো ইন্টিগ্রেটেড বা রিলেটেড বিষয়, স্পিরিচুয়াল বা মেন্টাল বা সাইকোলজিক্যাল, সেগুলো কিন্তু সেম, যদিও নেচার এক এক জায়গায় এক এক রকম। Water lapping the glow of the shore, but I can't go away from the pavement spray. I feel in the deep. আমরা কবিতার টেক্সট একটু দেখি। দেখতে পাচ্ছ তো না? জি স্যার। দেখো, তোমরা যে কোনো একজন রিসাইট করো তো কবিতাটা। কে রিসাইট করলো? স্যার আমি করি। ওকে, লেটস স্টার্ট। স্যার ওই ফার্স্টের ওয়ার্ডটা স্পেলিংটা কি হবে? এই যে দ্য লেক। আইল, আইল, এসটা সাইলেন্ট থাকবে, এসটা সাইলেন্ট থাকবে, এসটা উচ্চারণ করবে না। আইল সরাসরি এলে চলে যাবে আই থেকে। The Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bin rose will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore.
While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core. Okay, that's fine. Thank you very much for your recitation. So আমরা এখন অ্যানালাইসিসে চলে যাব এটা। So এখানে দেখো, I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and bottles made. So the speaker expresses an intention, মানে তার একটা ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এখানে, to get up মানে ঘুম থেকে সে উঠবে এবং একটা ছোট্ট দ্বীপ এসে যাবে, স্মল আয়ারল্যান্ড কল ইননিসফ্রি। আয়ারল্যান্ডের একটা দ্বীপ, ছোট্ট দ্বীপ, সেই দ্বীপটার নাম কি বলো? দ্বীপটার নাম Innisfree, deep. Innisfree. So on the island, এখনো অনেকে জয়েন করছে লেট করে আর কি। যাই হোক, আমি হয়তো আগে জানালে ভালো হতো, কিন্তু তোমাদের অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ তো তোমরা সবসময় দেখো। ওকে, ইনস্ট্যান্ট মেসেজে আমি বেশিরভাগ দিয়ে থাকি, তো তোমরা একটু অ্যালার্ট থাকবে নেক্সট টাইম। ওকে, সো অন দ্য আইল্যান্ড, সেই দ্বীপের মধ্যে দ্য স্পিকার উইশেস টু বিল্ড এ মডেস্ট ক্যাবিন, সে একটা সুন্দর ছোটখাটো গরিবের যে কুড়ে ঘর আর কি, এই ধরনের একটা ক্যাবিন সে তৈরি করবে কুড়ে ঘরের মতো। সেটা তৈরি হবে ক্লে দিয়ে, মানে মাটির ঘর আর কি। কুড়ে ঘরটা হবে মাটির এবং বান্ডল টুইক্স, মাটি আর তার সাথে ওই যে কুড়ে ঘরের যে ছড় খন থাকে এগুলো আর কি। ওকে, কুড়ে ঘর তৈরি করতে যা যা লাগে আর কি, তার সাথে মাটিটা মূল উপাদান হবে দেয়াল তৈরি করার জন্য। আর ছনের হয়তো ছাদ হবে, এরকম একটা সে ক্যাবিন তৈরি করবে লেকের পাশে। হ্যাঁ, এই ধরনের তার মনের মধ্যে একটা কল্পনা। আমরা সবাই সাধারণত ওই যে রাঙামাটি বান্দরবনে যাই, হ্যাঁ, ওই ধরনের একটা ইসেন্স নেওয়ার জন্য, তাই না? সো এরপর দেখো, 9 bean rows will I have there. ওকে, bean rows, bean মানে তো বুঝো নাকি, শিম। A hive for the honeybee and live alone in the bee loud glade. So সেখানে শাখা প্রশাখা থাকবে, শিম গাছে শাখা প্রশাখা থাকবে 9টা, কয়টা থাকবে সেটাও বলে দিয়েছি কবি। হ্যাঁ, এবং একটা মৌমাছি চাক থাকবে, মৌচাক থাকবে, হাইভ। ওকে, হানিবি তো বুঝবো, মধু সংগ্রহ করে যে মৌমাছি, সেই মৌমাছি একটা ইয়ে থাকবে, হাইভ থাকবে। ওকে, মানে যে মৌচাক আর কি, যেটাকে বলে মধু, যেখানে মৌমাছিরা এনে সংগ্রহ করে, স্টোর হাউস, হানি স্টোর হাউস। এবং সেখানে মৌমাছিরা কি করবে, বি লাউড গ্লেড, মানে মৌমাছিরা মৌমাছিরা যে ভনভন করে আর কি, হ্যাঁ, সেটাকে বি লাউড গ্লেড বলেছে এখানে। দ্য স্পিকার হোপস, এখানে নর্মালি আমরা কবি সম্বোধন করি না, কবিতা যখন আমরা বলি তখন বলি স্পিকার। ওকে, সরাসরি কবি এটা বলা যায় না আর কি। তো স্পিকার মানে কবিতার ভিতরে যে বক্তা, তিনি কি বলছেন, তিনি আশা করছেন যে ওখানে প্ল্যান মানে রোপণ করা, গাছ লাগানো আর কি। 9 rows of beans, 9টা তোমার ওই যে বিন, শিম গাছের শাখা পোশাখা লাগাবে। ওকে, এবং সেখানে which will buzz with the sound of honeybees, এবং এগুলো মানে সাউন্ড বা কি বলে এটাকে, বাজিং একটা সাউন্ড থাকবে মৌমাছির। হ্যাঁ, মৌমাছিরা যে ভনভন করে, আওয়াজ করে, তো এই ধরনের একটা মৌমাছির আওয়াজ থাকবে সেখানে, আওয়াজ চারিদিক ভরপুর থাকবে। ওকে, তো এইরকম একটা এনভায়রনমেন্ট সে চাচ্ছে যেটা পুরোই ন্যাচারাল। And I shall have some peace there, এবং সেখানে আমি কিছু শান্তি পাবো। For peace comes dropping slow, এবং শান্তিগুলো আস্তে আস্তে ওই যে তোমার ঝিরিঝিরি বৃষ্টি কিংবা কুয়াশা পড়ার মতন ধীরে ধীরে
পড়বে, কি পড়বে? শান্তির ফোঁটা পড়বে। ড্রপিং ফ্রম দ্য, মানে এটা এক ধরনের মেটাফরিক্যাল এক্সপ্রেশন, ওকে, যেটা রূপক অর্থে প্রকাশ করেছে। শান্তি তো আর তোমার ফোঁটা হয়ে পড়ে না, পড়ে, ওটা হচ্ছে তার একটা অনুভূতি গিয়ে আর কি রূপক অর্থে বোঝানোর জন্য। ড্রপিং ফ্রম দ্য ভেইলস অফ দ্য মর্নিং টু হোয়ার দ্য ক্রিকেট সিংস, ক্রিকেট হচ্ছে ঝিঝি পোকা, ওকে, এখানে আবার সেই যে ব্যাট বল খেলা, সেই ক্রিকেট খেলা বোঝায়, ওকে। সো ড্রপিং ফ্রম দ্য ভেইলস অফ দ্য মর্নিং, সকালবেলার যেই একটা ভেইল থাকে, কিসের ভেইল? ভেইল মানে তো পর্দা, তাই না? নারীরা বোরখা পরে, হিজাব পরে, সেটাও ভেইল। আবার এখানে সকালবেলার যে ভেইল থাকে সেটা কি, এটা কি বোঝানো হচ্ছে? একজন বলো দেখি, পারো কিনা দেখি। কেউ পারো বলতে? না, স্যার আপনি বলেন। আচ্ছা, মানে ভেইল হচ্ছে তোমার এক ধরনের, কি বললাম, আক্ষরিক অর্থটা কি? ল্যাঙ্গুয়েজে দুইটা অর্থ থাকে, কয়টা অর্থ বলো? দুইটা। দুইটা। কি কি বলো দেখি? দুইটা অর্থ কি? ওই দুইটার নাম বলো। স্যার, একটা তো লিটারাল মিনিং, আর আরেকটা সম্ভবত পোয়েটিক মিনিং, না, পয়েটিক মিনিং না, ফিগারেটিভ মিনিং ফিগারেটিভ মিনিং। জি স্যার, হচ্ছে লিটারাল মিনিং, আর একটা হচ্ছে কি? ফিগারেটিভ মিনিং। তোমরা এখন কোন সেমিস্টারে, কোন সেমিস্টারে এখন? 48 স্যার, 9th সেমিস্টার স্যার চলছে। আমি 10th। হ্যাঁ, এই বেসিক বিষয়গুলো তো তোমাদের না জানলে তো এটা লজ্জার বিষয়, ওকে। সাহিত্য অনার্স করছো, এটা তো কোনো সহজ কথা না, তোমাদের জানতে হবে অনেক অ্যাডভান্স জিনিস। তোমরা বেসিক জিনিস যদি না জানো তাহলে কিভাবে হবে? আচ্ছা, এরপর দেখো, সো লিটারাল মিনিং, ল্যাঙ্গুয়েজে দুইটা মিনিং থাকে, লিটারাল মিনিং এন্ড ফিগারেটিভ মিনিং, ওকে। সো হ্যামার ইট ইনটু ইউর ব্রেন নাও, রাইট নাও। সো ফিগারেটিভ এবং লিটারাল মিনিং, লিটারাল হচ্ছে আক্ষরিক অর্থ, আর ফিগারেটিভ হচ্ছে রূপক অর্থ, যেটা মেটাফরিক্যাল এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে আমাদেরকে দেয়া হয়। সো এখানে যে পিচ কামস ড্রপিং স্লো, দিস ইজ এ মেটাফরিক্যাল এক্সপ্রেশন, ওকে। সো ড্রপিং ফ্রম দ্য ভেইলস অফ দ্য মর্নিং, তার মানে সকালবেলার যে ভেইল বা তোমার যে একটা, কি বলে, ঢাকনা অথবা পর্দা, ওকে, বা কাভার। তো এই কাভারটা কিসের হয়ে থাকে? কুয়াশার হয়ে থাকে, তাই না? নর্মালি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে বেশিরভাগই উইন্টার থাকে, সামার বা অন্যান্য সিজন গুলো খুব কম দেখা যায়। তো শীতকালের দেশে, আমাদের দেশে শীতকাল আসলে একেবারে ঘন কুয়াশা, সকালবেলা যে সময়টা থাকে সেই কুয়াশার কারণে সবকিছু ঢেকে যায়, মানে কিছু দেখা যায় না চোখে। এই রোদ উঠলে কুয়াশা যখন কেটে যায় তখন সবকিছু আবার দেখা যায়, তার মানে সবকিছুকে ঢেকে রাখলো কে বলো? উইন্টার সিজনে সকালবেলায় সবকিছু ঢেকে রাখে কোন জিনিসটা বলো তো? কুয়াশা স্যার। কুয়াশা, হ্যাঁ। কুয়াশা। দেখো, তো সেই কুয়াশা হচ্ছে তোমার কিভাবে হয়? আকাশ থেকে যে বৃষ্টির ফোঁটাটা পড়ে, সেই বৃষ্টির ফোঁটাটা শীতল হওয়ার কারণে সেখানে একটা স্মোক তৈরি হয়, মানে সেটা আইস হতে পারে না, আইস এবং ওয়াটারের মাঝামাঝি থাকে, যার কারণে একটা স্মোক তৈরি হয়। সে পানির সাথে স্মোক মিশে এই ধরনের একটা ডিউ ড্রপস, ওকে, বা ফগ তৈরি হয়। সেই ফগের যে ভেইলটা, সেটাই হচ্ছে ভেইলস অফ দ্য মর্নিং, ওকে। সো ড্রপিং ফ্রম দ্য ভেইলস অফ দ্য মর্নিং, সকালবেলার ভেইলস থেকে যে পড়ে কুয়াশার ফোঁটাগুলো, টু হার্ট দ্য ক্রিকেট সিং, যেখানে ঝিঝি পোকারা গান গায় বা কিচির মিচির করে। Their midnights all a glimmer and noon a purple glow. দেখো এখানে সকালবেলার কথা বলেছে, তারপরে চলে গেছে মিডনাইট, মধ্যরাত, তারপর আবার দুপুর বেলার কথা বলেছে, মানে তার দিনটা কেমন যাবে। 24 ঘন্টা আমাদের সকাল আসে, দুপুর আসে, বিকেল আসে, তারপর রাত আসে, প্রতিটা মোমেন্ট, একটা মোমেন্ট এক এক রকমের হয়, ওকে। তো সেই বিষয়গুলো এখানে বলেছে আর কি কবি।
ওখানে সে বাড়ি করবে, ঘর করবে, পরিবেশটা কেমন হবে, সকালবেলাটা কেমন যাবে, দুপুর কেমন যাবে। ওকে, দুপুর বেলাটা পার্পল গ্লো হবে, মিডনাইটটা হবে গ্লিমার। ওকে, এন্ড ইভিনিংটা হবে ফুল অফ লিনের উইংস। ওকে, ওই যে গোধূলির যে একটা চমৎকার একটা ইয়ে আসে, ডানার মতন এরকম আকাশে ছড়িয়ে যায়, সন্ধ্যাবেলায় সেই লিনের উইংস। তো এখানে দেখো এখানে কি লিখছে, তো কবিতার সরাসরি লাইন, এখানে কিছু annotations লিখেছে। The speaker believes that this setting promises peace, which will emerge slowly as the hazy mist of the morning. Fog, mist, a key synonymous word of the morning falls to the earth by crickets chirp. Chirp মানে হচ্ছে তোমার ওই যে গান গাওয়া বা কিচিরমিচির আওয়াজ করা আর কি, পোকারা যেরকম আওয়াজ করে। On the island, সেই দ্বীপের মধ্যে কি হবে, লাইট ফ্লিকার্স, লাইট বলতে ওই যে সূর্যের আলোটা আর কি, এক এক সময় মধ্যরাতে একরকম থাকে, মধ্যরাতে তো সূর্য দেখা যায় না, তখন তারা বা চাঁদের আলো দেখা যায় যদি পূর্ণিমা হয় আর কি। তো দিনের বেলা, দুপুর এবং সন্ধ্যাবেলা, বিকেল বেলা, এই সময়গুলোতে সূর্য বিভিন্ন ধরনের আলো দেয়। দুপুর বেলা এখানে পার্পল বলেছে আর কি, সন্ধ্যাবেলা হচ্ছে লিনেট। ওকে, লিনেট সুইংস। On the island, light flickers beautifully in the middle of the night and glows with a purple hue at midday. Hue মানে হচ্ছে কালার আর কি, রং। At midday, midday হচ্ছে দুপুরবেলা। While little birds flutter about in the evenings. ছোট্ট